Lamsugo Srangsatini Kobora Koktomao Antogo Norawebaksa Orupa Tabusak Zorani Nakomoni Kobora Koktomarokha Malmatarinai Bridogni Bagai 50,000 farm Runani Yapri Naharzana Sramshalo Kaisa Sonsa Pandawa Obahina Saka Montri Shudang Sudas Thom hatai kelirui borok kebang manuk jaka bubagrani hangar strike eba okbuk chabawa February 28 salmariwo bubagrani hangar strike go logiruna bagai hastini bebak bakhakni no tiprasha dofano hamjanai lukurok burung khailekya ashalo bubagra fungo nuyumawo mongolchondi mutai khulumai hatai kotoro thangna bagai lamraka tei hatai kotoro sobima yagulobo puilawno joygo khlaikya abni yagulo steto kasawi lukurokni buskango kok naragei toma jorao Ajumsa Dilini phone call shopekha bubagrano malaina bagai iringjaka yagulo bubagra kok kachare kalangkha diliwo thangai positive eba writing manya sak celebrate ta khaidi diliwo thangai bo writing rujagya hanke haino hai hatai kotoro phai chobani khorang tisa phainai hne shawai dili thangna bagai lamraka bubagra क्या मैसेज मिला है? मैं बात कर रहा था जब दिल्ली से फ़ोन आया जो भी है मैं दिल्ली अभी जा रहा हूँ और आज ही जा रहे हो? मैं आज ही जाऊँगा और मैंने अपने लोगों को कहा है कि अभी सेलिब्रेट करने का कोई दरकार नहीं है जब तक राइटिंग में नहीं मिलेगा हम लोग कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे और ये आपका प्यार है आप लोग सबका जो आपने इतने लोग ने सपोर्ट किया कि शायद उनको भी लगा कि ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि मैं 1 साल से ये कोशिश ही कर रहा था लेकिन मुझे 2 चीज़ मेरा कंडीशन है कि राइटिंग में होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ होना चाहिए। वो बगरा और एक सवाल है क्या पॉजिटिव की तरफ जा रहा है बात जो बात हो रहा है? मैं जोशी नहीं हूँ लेकिन आज फ़ोन आया इतने दिन से फ़ोन नहीं आया था क्योंकि आप लोग ने मेरे संग सपोर्ट दिखाया खानसा दिखाया मैं इसके लिए हमेशा बोलता हूँ कि अभी सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है क्योंकि मैंने देखा क्या हुआ हताई कोतवाल 2017 में सब लोग ने सेलिब्रेट किया उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूँगा जब तक दिल्ली से कुछ हमको राइटिंग में नहीं मिलता है मैं जा रहा हूँ जब मिल जाएगा उसके बाद सेलिब्रेट करो वो अगर आप फिर आके बात करेगा एकदम इसके लिए मैंने कहा कि स्टेज को मत निकालो अच्छा होगा तभी भी बात करूँगा और भगवान करे अगर गलत हुआ तभी भी मैं आके यहाँ में और मैं जब तक ये नहीं होगा मैं कुछ नहीं करूँगा। थैंक यू। February 28 salmariwo National Science Day no ruksawai kaisa songsajak pandane bisingte himbota khlaijaka bandawo manjaka Montri Pranjit Singh Horai Srangsalo National Science Day 1987 bisiwo February 28 salmariwo poila National Science Day palaijaka hagotorni mungganang Chandra Shekhar Bengtor monni karijak Roman effect eba Roman scattering no teibo kuchugoti shana bagai bisibrum no February 28 salmariwo National Science Day palejagi phayo hakutoro abono ruksawino Srangsalo Tripura hastebo Tripura State Council for Science and Technology ni luaji mumbai oshal palejaka ashalo agartala Sukanto Academy nokhlawo songjak panda paimani yagulo kaisa lahar himbotok khlaijaka ashali songjak pandawo manjaka Montri Pranjit Singh Horai Taibo National Science Day no toyi koknarak thani shaka bororogni langmao hamkrai umani bakhak naike science by belanyo kurungjak tongo আমাদের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যোগাযোগ আয়োগ এই দিনটিকে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের কাছে 1986 সালে সেখানে আবেদন রাখা হয়েছিল এবং ভারত সরকার এই দিনটিকে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসাবে যারা অনুমোদন দেয় সেটা সরকারিভাবে 1987 সনে সেটা শুরু হয় ইনিও এই 2024 সালের এই 28 ফেব্রুয়ারিকে একটা মার্চ ফর সায়েন্স এবং সেই সঙ্গে টোটালি দিবসটাকে সম্মানের সাথে পালিত করার জন্য উনি একটি থিমও উনি রেখেছেন তো এই থিম আপনার বিকশিত ভারতের দেশীয় প্রযুক্তি এই হিসাবে এটা থিম রাখা হয়েছে এবং এটাকে সার্বিকভাবে সারা দেশের সঙ্গে
রাজ্য তার সঙ্গে সেভাবে পালিত হচ্ছে। তো স্বাভাবিকভাবে আজকে এই জায়গাতে আমাদের সকলকে ভাবতে হবে, আমাদের দেশ বিজ্ঞানে এমন একটা সময় ছিল যে এই প্রযুক্তি, বিভিন্ন প্রযুক্তিকে আমরা বহির্দেশের বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদেরকে আমদানি করতে হতো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের উন্নতিতে, এবং এটা স্বীকার করতে হবে যে দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির যে এই ব্যবস্থাকে আরো বেশি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেখে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এই সময়কালে আমরা বিজ্ঞানী ভারতবর্ষে এক অন্যতম অগ্রগতির ক্ষেত্রে আমরা আজকে পদার্পণ করেছি। मार्चतालनि दक सालमारियाव प्रदेश कांग्रेसनि बखाक्ते कायसा पतो कुथुमलाइमा पान्दा संसजाक नानो कितिंगै स्रांसलो कक्सा पान्दा संसजाका प्रदेश कांग्रेसनि बखाक्ते प्रदेश कांग्रेसनि कताल ब्लॉक कास्कोते हाकोनि तांहरोनो तुई फाइनाल लोकसभा चौमारिनो बुस्कांगोतोनि प्रदेश कांग्रेसनि बखाक्ते कायसा नांखोमानि कगलाम पान्दा संसजाका स्रांसलो फाइनाल मार्चतालनि दक सालमारियाव आगरतला टाउन हल प्रदेश कांग्रेसनि आदंरोनि कायसा कुथुमलाइमा पान्दा संसजाना थाङै दंगो आसालनि कुथुमलाइमा पान्दानो तैनो तिनिनो अकगलाम पान्दा आसुजाखा हनै शाखा कांग्रेसनि कास्को आशिष कुमार साहा আমাদের নবনিযুক্ত ব্লক সভাপতিদের নিয়ে এবং বিভিন্ন জেলার জেলা সভাপতিরা সাংগঠনিক আমাদের যে দলীয় জেলা এই জেলার সভাপতিদের নিয়ে আজকে এক আলোচনা সভার মাধ্যমে আগামী 6ই মার্চ স্থানীয় টাউন হলে আমাদের রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন এই কর্মী সম্মেলনকে সফল করার লক্ষ্যে ব্লকের প্রতিনিধি আমাদের জেলার প্রতিনিধি এবং প্রদেশ কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠন আমাদের বিভাগ এবং সেলে সমস্ত প্রতিনিধিদের সঠিকভাবে সেখানে প্রতিনিধিত্ব করার যে সুযোগ এই সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যে আমাদের দলীয় যে কর্মসূচি এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্লক কমিটি মণ্ডল কমিটি বুথ কমিটি যেগুলি পুনর্গঠন করা হয়েছে সেই পুনর্গঠিত কমিটির নেতৃত্বকে সামনে রেখে এই রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই রাজনৈতিক সম্মেলনকে সফল করার জন্য আমাদের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বদের নিয়ে আজকের এই সভা আগামী দিন আমাদের যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন এই লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি কিভাবে নেওয়া আমাদের দলীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে আমাদের তৃণমূল স্তরের নেতৃত্বের মতামত সেগুলি গ্রহণ করার লক্ষ্যে আজকে এই সভা मालमातारिनाय बरिरगनि बागै 50,000 फार्म रुनानि याप्रे नाहार जानाय स्रांसलो कायसा संसदा पान्दाव अबाहायनो साका मन्त्री सुदांसु दास 2024 tay 2025 BCनि रां बेदेगो हास्ते हापानि मालमाता बेदेगनि हामग्रायनि बागै 50,000 पोल्ट्री फार्मनि शेब रजांनाय जाते बरिरग रांपुषा आजिथानि तेगो हामग्राय ओंथों अबाहायनो साका मालमाता हामग्राय बेदेगनि मन्त्री सुदांसु दास स्रांसलो एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट त्रिपुरा वेटेरिनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन लुआजी मुंबई आगरतला मुक्ताधाराव स्टेट लेवल नि सेमिनार काम सेंसिटाइजेशन पान्दा संसजाखा आरो मानजाखा मालमाता हामग्राय बेदेगनि मन्त्री सुदांसु दास नकारिबो तेकुमुनि तांफांग्र जाति कथार मसुमा बिसुते संसजाक पान्दानो जेंगिरि लेखा फाइनाय नारवायरो আমাদের রিসেন্টলি আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি এই বছর যেটা 24-25 বাজেট হবে
আগামী 1 তারিখ থেকে বাজেট সেশন শুরু হবে আমাদের রাজ্যে। সেই বাজেটেও আমরা পরিকল্পনা রেখেছি মহিলা সশক্তিকরণের কথা, যেটা আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীজি বলছেন। মহিলা সশক্তিকরণের কথা মাথায় রেখে রাজ্যের 50,000 মহিলার কাছে আমরা পোল্ট্রি ফার্ম খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি, যাতে তাদেরকে পোল্ট্রি ফার্মে আমরা স্বনির্ভর করতে পারি। তার জন্য 50,000 মহিলাকে আমরা কভার করব ফর পোল্ট্রি ফার্ম। সো এটা আমরা ডিসিশন নিয়েছি। গোমাতা সুস্বাস্থ্য যোজনা, যদিও এটা আন্ডার কনসিডারেশন রয়েছে ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের কাছে, এখনো ক্লিয়ার হয়নি, তবে এটা আমাদের পরিকল্পনা আছে। উইদিন দ্য ভেরি শর্ট টাইম উইল ব্রিং দ্য প্রজেক্ট, নেমলি মুখ্যমন্ত্রী গোমাতা সুস্বাস্থ্য যোজনা। আমাদের উদ্দেশ্য এটাই, যেহেতু গরুকে বা গোমাতাকে আমরা দেবী রূপে, মাতা রূপে পূজা করি, সম্মান করি, তার সুস্বাস্থ্য, যেমন বর্তমানে আমাদের যেটা রয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশনের মাধ্যমে যেটা আমরা সিজিএম চালু করেছি, কাফ গ্রোথ মিল, এটা তো একটা পার্টিকুলার একটা ইসের জন্য, কাফের জন্য, কিন্তু গোমাতা সুস্বাস্থ্য যোজনা যেটা আমরা আনতে চাইছি সেটা ওভারঅল কাপকে যাতে আমরা কভার করতে পারি, বা ক্যাটেলকে যাতে কভার করতে পারি, গোমাতাকে যাতে কভার করতে পারি, তার জন্য আমরা পরিকল্পনা নিচ্ছি। এটা নিয়ে আমরা আরো ডিসকাশন করব, যাতে আগামী সময়ের মধ্যে এটা আমাদের রাজ্যে আমরা চালু করতে পারি। তো তার জন্য আমাদের দরকার আরো বেশি অ্যাওয়ারনেস বাড়ানো মানুষের মধ্যে। এর বাইরেও আপনারা যারা ডক্টর আছেন, গ্রাসরুট লেভেলে যারা আছেন, আপনারা কাজ করেন প্রত্যেক দিন, যারা আপনারা বিভিন্ন লাইফস্টক অনারের সাথে কথা বলছেন, বিভিন্ন প্রবলেম ফেস করছেন, আমি আপনাদের কাছেও রিকোয়েস্ট রাখবো, আপনারাও পরিকল্পনা দেন, আপনারাও সাজেশন পাঠান আমাদের কাছে যে আরো কি করা যেতে পারে। ডিপার্টমেন্টকে আরো স্ট্রেংথেন করার জন্য আমাদের এআরডিডি ডিপার্টমেন্টের অ্যাক্টিভিটিসকে পুরো স্টেট লেভেলে আরো বেশি সম্মানের সহিত স্ট্রেংথেন করার জন্য আর কি করা যেতে পারে, আর কোন পরিকল্পনা নিলে পরে লাইভস্টক ফার্মারের অ্যাকচুয়াল প্রবলেম যা আছে আজকের ডিটে, তা কিভাবে সলভ করা যায়। আপনারা যারা বিও লেভেল, ভেটেনারি হসপিটাল লেভেল, সাব ডিভিশন লেভেল, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যারা কাজ করেন, ইউ ক্যান নো হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল প্রবলেম ইন দ্য ফিল্ড, ইজন্ট ইট? সো আপনারা শুধু প্রবলেম শুনবেন, সলিউশনের জন্য পরিকল্পনা করবেন না, এটা হতে পারে না। আপনারা আপনাদের থ্রো প্রপার চ্যানেল এটা আমাদের কাছে পাঠান যে দিস আর দ্য প্রবলেম উই আর ফেসিং ইন দ্য ফিল্ড অ্যান্ড দ্যাট পার্ট নিড টু বি অ্যাড্রেস প্রপারলি। তাহলে আমরা এগুলি নিয়ে আগামী দিন পরিকল্পনা নেব, আলোচনা করব, যাতে এই বিষয়গুলি সমাধান করা যায়। বোঝা গেল এই আলোচনা কথাটা আমার? অর্থাৎ শুধু বক্তব্যের মধ্যেই শেষ রাখা না, এটাকে মানে ডিপলি চিন্তা করা এবং কিভাবে আমরা তার জন্য কাজ করতে পারি, এটা বিষয় রাখা। আরেকটা জিনিস, এখানে পুলিশ প্রশাসনের লোক আছে, আমিও প্রায় সময় চেষ্টা করি, বিভিন্ন জায়গায় কথা বলেছি, আমরা দেখছি বিভিন্ন জায়গায়, এই যে এটা সবচেয়ে বড়, এবং সুপ্রিম কোর্টের যেটা গাইডলাইন এখানে আমি 1-2টা দেখলাম যেটা আমাদেরকে দিয়েছে, খুব স্ট্রংলি এটা কিন্তু তারা মেনশন করেছে, চালের বস্তা, ডালের বস্তা কিংবা গ্রোসারি আইটেমের জিনিস, অন্যান্য জিনিস যেভাবে বস্তা বন্দি করে একদম রশি দিয়ে বেঁধে গাড়িতে, ট্রাকের মধ্যে বোঝাই করে ট্রাক এসে ওই গুলবাজারে কিংবা অন্যান্য জায়গায় নামে, আমরা দেখছি আজ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এইভাবে গরুগুলিকে এইভাবে কিন্তু চালের বস্তা, ডালের বস্তার মতো বেঁধে, মানে যে গাড়ির মধ্যে একটা গরু দাঁড়াতে পারে ঠিক করে, সেই গাড়ির মধ্যে 10টা গরুকে মানে ঢুকিয়ে, আমি 2-3 বার যখন গরুর গাড়ি ধরলাম, দেখলাম তার যে পাটা যেখানে রেখেছে এখান থেকে 1 ইঞ্চি এদিকে সরাতে পারবে না, তার মুখটা যেদিকে আছে তার মুখটা এদিক থেকে এদিক সে করতে পারবে না। এই কন্ডিশনে 150 কিলোমিটার 200 কিলোমিটার রান করছে একটা গাড়ি। এগুলো আপনাদের চোখে পড়ছে কিনা? না, এটা তো একটা বিশাল বড় ক্রুয়েলটি। কেন এটার এগেইনস্টে কথা হবে না? কেন এটার এগেইনস্টে অ্যাকশন নেবে না সরকার বা প্রশাসন কিংবা পুলিশ প্রশাসন? আমি পার্সোনালি ডিজিপিকে অনেকদিন বলেছি যে এটার জন্য আমাদের আরো বেশি স্ট্রং হওয়া উচিত। আমরা আজ লক্ষ্য করছি যে বিভিন্ন সময় রাত্রি 12টা, 1টা, 2টা, 3টা, বিশেষ মানে ভোর রাত্রে বা শেষ রাত্রের দিকে এই গাড়িগুলি খুব স্পিডে চলে এবং এই গরুগুলির সাথে অমানবিক এমনও হচ্ছে। আমরা দেখছি আজ আমাদের রাজ্যের গরু নিয়ে বাংলাদেশে প্রচার হচ্ছে, বাংলাদেশের
जात्रापुर थानानि पुलिस ते BSF नि चाइतो मुंबई 1.5 करोड़ रांमारिनि सिदिगरान खबै खरसाना रंखा पुलिस हुइजा कक्तमानि बिसिंथि जात्रापुर थानानि पुलिस ते BSF जुवानोनि कथाजाक चाइतो मुंबई 1.5 करोड़ रांमारिनि सिदिगरान खबै खरसाना रंखा पुलिस पातिमुं जात्रापुर थाना बै खबजाक बासपुकुर पंचायत आमचानि अभिजित पालनि नगो फेब्रुवारि 27 सालमारिओ खरकुथुगो हुइजा कक्तमा सकाइका पुलिसनि थानि कक्तमा मानमानि दामचानि यागुलो जात्रापुर थानानि पुलिस BSF जुवानरनो थयै चाइतुमगो अंखरका फेब्रुवारि 28 सालमारि फुंनि दामची तामा जरा जात्रापुर थानानि पुलिस रक तै BSF जुवान रकनि लगी रेखा जात्रापुर थानानि उसी सुब्रत देबनाथ दिबरनि दामसा तामा जराखे कक्तमा सबाइका अभिजित पालनि नग गोबां रांमारिनि सिदिगरान तंग हनै यागुलो साइतुबुंगो अंखरै बस्ताव खाजा गोबां रांमारिनि सिदिगरान मानखा आवनि लगी लगी नगनि सालका बखा गोरोंसा थायो किसासक बस्ता कुपुलुंतै द्रामो दाजाक सिदिगरान मानखा पातिमुंगो जतै 358 केजी सिदिगरान मानखा हनै साका पुलिस यागुलो नगबुग्रा अभिजित पालनो रमै थानाओ तो बुझाखा মধ্যরাত্রে আনুমানিক রাত্র 12:30 নাগাদে একটা গোপন খবর আসে। তো গোপন খবর ভিত্তিতে BSF আমাদের সাথে যোগাযোগ করে। তো আমাদের থানার পুলিশ অফিসার্স স্টাফস এবং 20 শালপুকুরের BSF এর অফিসার্স এবং প্রায় 20 জনের মতো BSF জওয়ান তারা যৌথভাবে একটা রেড করা হয় বাসপুকুর এলাকায়। তো বাসপুকুর এলাকাতে সূত্রের ভিত্তিতে অভিজিৎ পালের বাড়িতে আমরা রেড করি। রেড করে তার ঘর থেকে এবং বাড়ির বিভিন্ন জায়গা থেকে গাঁজা লুকায়িত অবস্থায় ছিল, এগুলি আমরা উদ্ধার করি। উদ্ধার করে দেখলাম প্রায় 358 কেজি গাঁজা। তো অ্যাকর্ডিংলি গাঁজাগুলো সিজ করা হয় এবং বাড়ির যে মালিক অভিজিৎ পাল ওকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। অ্যাকর্ডিংলি NDPS-এর একটা কেস রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে। আজকে তাকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হবে। তা আমরা এই মাসে অনেকগুলো রেড করেছি, অনেক সাকসেস এসছে। আমরা আমাদের এই নেশা বিরোধী অভিযান কন্টিনিউ করতে থাকবো। কত টাকার গাঁজা হইব? 358 কেজি গাঁজার আনুমানিক মূল্য প্রায় 1.5 কোটি টাকার উপরে হবে। এই জাতীয় অভিযানকে আমরা আরও খবর পাইলে করবেন? অবশ্যই, এটা আমাদের করার ডিউটি এবং অবশ্যই আমরা করছি। হ্যাঁ, আমরা অনেক সিজ করেছি এবং এগুলো কন্টিনিউ করতে থাকবো। শ্রাংসালো দুম্বুনি তুমরুলেন্টো যুব সুপার সংসদজাক পান্দাওয়া মানজাখা MLA সুশান্ত দেব MLA শম্ভুলাল চাকমানো কারিবতে কুবনি আদমর শ্রাংসালো গন্ধতৈশা BJP যুব মোর্চানি লুয়াজি মুম্বাই দুম্বুনি তুমরুলেন্টো সংসদজাকা যুব সুপার তাংবতাং ও যুব সুপার তাংবতাঙ্গ মানজাখা MLA সুশান্ত দেব MLA শম্ভুলাল চাকমা সোশ্যাল ওয়ার্কার অমিত রক্ষিত গন্ধতৈশা যুব মোর্চানি কাজকোর সজল মল্লিক সোশ্যাল ওয়ার্কার বিকাশ চাকমা দুম্বুনগর আদি ব্লকনি BSC চেয়ারম্যান মন্দনে কাজকোনো কারিবতে কুবনি আদমর তুমরুলেন্টো সংসদজাক যুব সুপার তাংবতাঙ্গ পান্দানো নাচিদখলাইতি সানা বাগে যুব মোর্চানি আদরক দেলাইনো সাকথারি সামনে তাংলাইখা তিনব সংসদজাক পান্দাও ককনারানা থাংতানি MLA সুশান্ত দেব সাকা শিকলা রকন বসকাং সালো হাগতনতে বকুজুগো তিসানা বাগে কয়মুং নারাখা বতেই বসাকা শিকলা রকংখা বসকাং সালো হাগতন বসকাঙ্গো আগুবি তলামানি কাইসা লামা তিনিনো সংসদজাক যুব সুপার তাংবতাঙ্গ মানজানা থাঙ্গै দুম্বুনি তৈ সাগাতৈ রুমকাওই থাংলাইগা যুব মোর্চার উদ্যোগে যুব চৌপাল কার্যক্রম আমরা আয়োজন করেছি। এরই অঙ্গ হিসেবে আজকে আমরা রাইমাভেলি মন্ডল অন্তর্গত একদম প্রত্যন্ত এলাকা একটা আইল্যান্ড তুমরুল্যান্ড, এখানে আমরা যুব ভাই বোনদেরকে নিয়ে যুব চৌপালের আয়োজন করেছি। লক্ষ্য একটাই, আমরা প্রত্যেকটা যুব ভাই বোনদের কাছ থেকে পরামর্শ নেব এবং এই প্রত্যন্ত এলাকাকে আরও কীভাবে ডেভেলপমেন্ট করা যায়, এই এলাকাকে এক্সপ্লোর করা, স্টার্ট আপ করা এবং সারা বিশ্বে এই আইল্যান্ডকে পৌঁছানো এবং আমাদের যুবকরা যেন আগামী দিনে কর্মসংস্থান পায়, সেই উদ্দেশ্যেই কিন্তু আমরা আজকের এই যুব চৌপাল এখানে করেছি। Tabsazoroni kokbor koktama amsazorona kubuni nakongmani koktama shaimana bagi joya winai tongdi srang jati